جی ہاں، اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے خاص مہمانوں سے اور جانتے ہیں ان کی پرسنل، ان کی پروفیشنل اور ان کی ٹریول لائف کے بارے میں. تو اب آپ کو ملواتے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سیکرٹری ہے پاپولیشن ویلفیئر پنجاب کے. اور پاپولیشن آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت اہم موضوع ہے ہمارا، جس پہ بہت زیادہ بات بھی ہوتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد مسعود مختار صاحب. سو ویلکم ٹو دی مارننگ شو. Thank you for inviting in this beautiful program. Thank you so much. مسعود مختار صاحب، بہت اہم ٹاپک پاپولیشن، ہم بار بار بات کرتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ ہماری جو پاپولیشن ہے اس کی اسٹرینتھس کیا ہے، اس کی ویکنس کیا ہے، اور کیا اس وقت گورنمنٹ جو ہے پلان کر رہی ہے اس کے حوالے سے؟ اس وقت آپ نے بڑا صحیح کہا کہ یہ جو آبادی ہے ہماری، اس کی دونوں جہتیں دیکھنی چاہیے اور پھر اس کے مطابق ہمیں اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد ملے گی. اس وقت ہماری 22 کروڑ کے قریب آبادی ہے. اس میں چونکہ پنجاب سے ہمارا زیادہ تعلق ہے تو 11 کروڑ پنجاب کی آبادی ہے. آبادی میں اضافے کی شرح جو ہے وہ قومی سطح پہ 2.4% ہے. پنجاب میں یہ 2.1% ہے. پنجاب میں تھوڑا بہتر کام ہو رہا ہے اس موضوع پہ. اور اگر ہم علاقائی سینیریو میں دیکھیں تو ہماری آبادی میں اضافے کی شرح اس سے زیادہ ہے. باقی ملکوں میں 2.4 سے کم ہے. کچھ ملکوں میں تو 1.5 اور 1 کے قریب ہے. بنگلہ دیش میں بہت اچھا کام ہوا ہے. ایران نے بڑی اس میں بہتری لائے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی اس میں ابھی اس وقت الارمنگ حد کو یہ چھو رہی ہے، اس سینس میں کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے سے چلتے ہیں، ماضی سے دیکھتے ہیں، 1947 میں 3 کروڑ اور کچھ آبادی تھی. ابھی ہم 22 کروڑ پہ ہیں اور 2050 میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہی ہوا تو پھر دگنی ہو جائے گی، جو کہ تھوڑا سا الارمنگ تو ہے. اور اس پہ بڑا بھی جو اکابرین ہیں ہمارے اور پالیسی ساز ہیں ان کا بڑا اس پہ فوکس بھی ہے. اور ایک اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ 2040 تک اگر اسی شرح سے آبادی بڑھی تو ہمیں 35,000 نئے اسکول خالی صوبہ پنجاب میں چاہیے ہوں گے. اور 66 ملین یعنی جس کو ہم کہیں 6 کروڑ 60 لاکھ ہمیں نوکریاں بھی اور چاہیے ہوں گی. تو اس حوالے سے ہر چیز زیادہ چاہیے ہوگی، خوراک بھی، بالکل. تو اس کا آبادی کا وسائل کے ساتھ توازن برقرار رکھنے کی ضرورت اس وقت جتنی میں سمجھتا ہوں ہے پہلے کبھی نہیں تھی. اسی لیے ہمارا جو قومی بیانیہ بھی ہے وہ اب ایک متوازن خاندان کے اوپر زور دیتا ہے کہ والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد اور اپنے خاندان کو اس کا سائز تعین کریں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے وسائل کے ساتھ اس کا توازن بھی رکھیں. دیٹس ویری کروشل تھنگ، کیونکہ ہم یوزلی یہ دیکھتے ہیں کہ وسائل تو نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ سے آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا خواہشات ہیں. ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے پریشر آف دا فیملی. ابھی شادی ہوتی ہے تو امیڈیٹلی پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بچہ کب ہوگا. پھر جب ہو جاتے ہیں تو پھر پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی. تو یہ جو شوق ہے یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پاپولیشن بڑھانے کا سبب ہے. کوئی اس حوالے سے کوئی گائیڈ لائنز، کوئی ان کی جسے کہتے ہیں نا کہ مینٹل اویئرنیس کیمپین، اس طرح کی کوئی چیز چلائی جا رہی ہے؟ جی، ہمارا جو محکمہ یہ بنیادی طور پہ ہے ہی بیہیویئرل چینج کو ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہر خاندان کو ہم یہ شعور اور آگہی دیں کہ ہر آنے والا بچہ ہمارا ایک مہمان ہے اور وہ مہمان خصوصی ہے. ہمارے گھر میں ایک مہمان آنا ہو تو ہم اپنے وسائل کے مطابق اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے اس مہمان کی آؤ بھگت، اس کو خوش آمدید کیسے کہنا ہے، اس کو ہم نے کیسے رکھنا ہے. تو ایک یہ جو بچہ یہ ہمارا مہمان آ رہا ہے اور اس نے عمر بھر کے لیے ہمارا مہمان بننا ہے. تو یہ ہر خاندان کا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے کہ وہ اپنے وسائل کو اس طرح دیکھیں کہ ہم نے توازن رکھتے ہوئے اس مہمان کی مہمان نوازی کیسے کرنی، کیا ہم کر پائیں گے یا نہیں. ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ اولاد کے حقوق آپ نے پورے کرنے ہیں، بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنی ہے. جس شخص نے اپنی 3 بچیاں ہیں اس کی اچھی پرورش کی اور ان کو اچھے طریقے سے بیایا، اس پہ جنت واجب ہے، ہمارے نبی نے فرمایا. تو سماجی رویے بعض اوقات زیادہ بڑے خاندان کی طرف لے کے جاتے ہیں. بیٹے کی خواہش خاندان میں اضافے کا سبب بنتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو بیٹی کی خواہش بھی خاندان کے سائز میں اضافہ کرنے کا باعث بنتی ہے. تو اس میں جہاں جیسے جیسے والدین کے حقوق بتائے جاتے ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں. اور پہلا حق یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کا سائز اس حساب سے رکھیں کہ آپ اپنے بچوں کی بہتر سے بہتر پرورش کر سکیں. امپورٹنٹ اینڈ کروشل تھنگ از کہ اگر آپ بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے سکتے ہیں، اچھا لائف سٹائل دے سکتے ہیں، اچھا کھانا پینا ہر چیز اچھی پرووائڈ کر سکتے ہیں تو ہی سلمان ہمیں زیادہ فیملی کی طرف جانا چاہیے. ادروائز کوشش کرنی چاہیے کہ روک لیا جائے. اچھا، یہ جس طرح کی بیہیویئر ایک ہمارا انہوں نے بتایا کہ رجحان بہت زیادہ ہے اور ہر انسان اچھا دکھنا چاہتا ہے.
آپ یہ جو پاپولیشن کے حوالے سے کیا بیہیویئرل چینج دیکھ رہے ہیں لوگوں میں؟ کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے گورنمنٹ اس چیز پہ کام کر رہی ہے، ہم بھی بار بار کوشش کرتے ہیں کہ ہم بیہیویئرل چینج لے کے آئیں، اچھی چیزیں اپنائیں، بری چیزیں چھوڑیں۔ سلمان، یہ کہ ہم نے پچھلے 10 سال پہلے تک تو ہم بہت دیکھتے تھے کہ بہت ایڈس چل رہے ہوتے تھے کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے، آبادی کے سائز کو کنٹرول کیا جائے، بٹ فار دا لاسٹ 10 ایئرس یہ کم ہو گیا ہے، تھوڑی سی یہ چیزیں نظر اس طرح نہیں آ رہی، تو اس کی بھی وجہ بتا دیں، دین بیہیویئرل چینج کیا آیا ہے یا نہیں آیا؟ آپ کے سوال کے دو حصے، پہلا تو ایک میجر جو بڑا حصہ ہے کہ کیا بیہیویئرل چینج آیا ہے، تو میں یہ کہوں گا یقیناً آیا ہے۔ ہمارے لوگ بہت خوبصورت ہیں، بہت ذہین لوگ ہیں، انہوں نے اس چیز کو، اس کا احساس کیا ہے، ادراک بھی کیا ہے، اور ان کو جو رہنمائی آگاہی دی گئی ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک ذہنی بلوغت اور میچورٹی کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ جیسے میں تھوڑا سا ڈیٹا سے ہم چونکہ رہتے ہیں، جب پاکستان بنا تو ہمارا جو فیملی سائز تھا وہ 8 تھا، اس وقت 3.5 ہے۔ تو ہم نے یہ ریلائز کیا کہ اب ہم نے ایک متوازن اور بیلنس فیملی لائف کو لے کر کے چلنا ہے اور اس کو اپنے وسائل کے ساتھ رکھنا ہے۔ تو یہ ایک مجموعی پختگی کا مظاہرہ تو ہمارے معاشرے نے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء کرام اور خطیب حضرات نے بھی بہت تعاون کیا ہے، انہوں نے اسلام کی روح کے مطابق اور اسلامی احکامات کی روشنی میں ہمیں رہنمائی دی ہے کہ آپ اس کو خاندان کو کس طرح متوازن اور بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اولاد کے یہ حقوق ہیں جو والدین نے پورے کرنے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کی اہلیہ کے بھی حقوق ہیں۔ جیسے محترمہ فرما رہی تھی کہ اسٹیٹکس کسی صرف ڈاکٹر کی میراث نہیں ہے، جیسے ہر بندے کا اس زندگی میں حق ہے، تو ایک یہ خاتون کا بھی حق ہے کہ وہ خوبصورت اور تر و تازہ نظر آئے، صحت مند زندگی گزارے، اور اس کے جو صاحب خانہ شام کو گھر آئیں تو وہ ان کو اچھے طریقے سے مسکراتے ہوئے چہرے اور اچھی صحت کے ساتھ خوش آمدید کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ تو یہ چیز بھی ہماری خاندانی فلاح و بہبود اور منصوبہ بندی کے ساتھ ایک لنک رکھتی ہے۔ جب اس کی صحت کا خیال رکھا جائے گا، گیپ بھی ہونا چاہیے نا بچوں میں تاکہ صحت خراب نہ وقفہ ہو، ہوگا تو اس کی صحت آٹومیٹیکلی بہتر آپ صحیح ہوگی۔ کہہ رہے ہیں۔ مجھے بھی ایک صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی، میں سمجھتا ہوں لوگوں تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے کہ ہمارے اسلام نے جب قرآن مجید میں کہا ہے کہ 2 سال تک جو ہے بچوں کو دودھ پلایا جائے، تو یہ خود ایک فیملی پلاننگ کا ایک وہ ہے، یہ قدرتی ایک ایسا میکانزم بتا دیا گیا ہے کہ اس دوران سے آپ کی بچوں میں وقفے کی خواہش قدرتی طور پر پوری ہوتی رہے گی، اور اب لوگ اس چیز کو، اس کا احساس کر رہے ہیں، اور اب ہماری خواتین ڈاکٹرز کے پاس بھی اور ادھر جا رہی ہیں کہ وہ کس طرح سے وہ اب ماں اپنے بچے کو فیڈ کرے کہ وہ اس میں اولاد میں وقفے کا بھی وہ اس کو کر سکے۔ تو یہ ایک ہوا ہے۔ دوسری بات جو میڈم آپ نے کہی کہ 10 سال پہلے تک بہت زیادہ ہم دیکھا کرتے تھے، کچھ تبدیلیاں کچھ ایسی آئیں کہ وفاقی سطح پہ جب وزارت ختم ہوئی اور جو ایک وہ جو کوارڈینیشن کا رول تھا وہ تھوڑا سا کم ہوا، تو اس سے تھوڑا سا فرق ضرور پڑا، لیکن اس کو فوری طور پہ اس کا ادراک کر لیا گیا۔ ہمارے سپریم کورٹ نے اعلیٰ عدلیہ نے اس کا نوٹس 2018 میں لیتے ہوئے تمام حکومتوں کو ہدایات کی۔ اس کے بعد ایک وفاقی سطح پر فیڈرل ٹاسک فورس بنی جس میں ہمارے صدر پاکستان عارف علوی صاحب اس کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز فائنل کر لی ہیں۔ ان کو مشترکہ مفادات کی کونسل نے ایک نیشنل ایکشن پلان کی شکل بھی دے دی ہے، اور تمام صوبوں نے اڈاپٹ کر کے اس پہ کام بھی شروع کر لیا ہے۔ ہماری صوبائی حکومت بھی اس پہ بہت متحرک ہے، اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اس پہ بہت زیادہ نظر بھی رکھتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک پورا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے متوازی ایک محکمہ اور چل رہا ہے شعبہ، اور اس پہ پوری توجہ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں زیادہ بہتر طریقے سے ہم کوشش کریں گے۔ جس طرح ابھی امبر پوچھنی تھی، میں نے بھی شروع میں آپ سے جو پوچھا تھا، ایک تو آپ نے اسٹرینتھ بتائی کہ نوجوان طبقہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، پاپولیشن کی ایک ہماری اسٹرینتھ ہے، لیکن ویکنیسز اس وقت کیا کیا دیکھتے ہیں آپ کے زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے کیا مشکلات ہیں؟ ہمیں جو ابھی چیلنجز درپیش ہیں موجودہ آبادی کے ساتھ، تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ جو ہماری تقریباً 7 کروڑ کے قریب یوتھ بلج ہے، اس کو روزگار اور باعزت روزگار دینا، اگر ہم ان کو یہ دینے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ایک بہت اثاثہ، کامیاب اثاثہ اور بڑا اثاثہ ثابت ہوں گے، اور ہمیں ملکوں کی کمیونٹی میں ایک نمایاں مقام دلوا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایسا نہ کر سکیں، کیونکہ یہ 7 کروڑ کا فگر بہت زیادہ ہے، تو یہی جو ایک یوتھ بلج ہے یہ کسی بھی قسم کی سماج دشمن عناصر کے ہتھے چڑھ سکتی ہے، اور یہ غیر صحت مند سرگرمیوں کی طرف بڑی آسانی سے مائل ہو جائے گی، چاہے وہ اخلاقی طور پہ غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوں، چاہے وہ جرائم ہوں، چاہے وہ بے روزگاری کی شکل میں ہو، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ناسور بن سکتا ہے۔ دوسرا ہمارا ہے کہ جو اس وقت ہم نے ایک ذہنی آگاہی لانی ہے، اس کو گراس روٹ لیول تک جو ہماری خواتین
ऐसे तबके हैं जिनको हम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ कहते हैं, जो बहुत दूर दराज इलाकों में हैं। कुछ ऐसे तबके हैं जिन तक अभी पहुंचा भी नहीं जा सका मुनासिब तरीके से। बहुत सारे ऐसे दुश्वार गुजार इलाके हैं, अटक की तहसीलें हैं, फ़तेह जंग या जंड की तहसील है, हमारे कोई सुलेमान का इलाका है डीजी खान के इलाके में, जो कि बहुत अच्छा टूरिज़म पोटेंशियल भी रखता है, लेकिन वहाँ इस हवाले से अभी तक दुश्वार गुजार और दूर होने की वजह से नहीं है। और तीसरा, हमें एक नई वर्क फोर्स तैयार करने की ज़रूरत है जो मौजूदा वर्क फोर्स के साथ मिल के उनका हाथ बटा सके और शाना बिशाना, और उसमें हमें नौजवान वर्क फोर्स की बहुत ज़रूरत है जो फील्ड में जाके लोगों को इस चीज़ की आगाही दे और लोगों में घुल मिल के एक जहनी तब्दीली के ज़रिए एक सेहतमंद माशरे की तरफ ले जा सके। रियली इम्पोर्टेंट, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये की कि हमारी जितनी ज़्यादा आबादी है नौजवानों की, अगर हमने उन्हें सही से यूटिलाइज ना किया तो प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रेट बन जाएगी। और अगर सही तरीके से यूटिलाइज किया तो यही हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। सो इम्पोर्टेंट ये है कि हमने कैसे करना है। बिल्कुल, कैसे करना है। जी बिल्कुल, 60% से ज़्यादा हमारा देही माशरा है और देही मईशत में एक खातून का किरदार शहरी ज़िंदगी की निस्बत ज़्यादा है। और जब हम उसको वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ लेके जाएंगे, और मैं समझता हूँ उसमें जैसे अच्छा ये काम कर रहे हैं, खातून को फ़ैसला साजी में और मलकियत के शोबे में जब हम उसको मजबूत करेंगे कि वो फ़ैसला साजी में उसकी राय ली जाए और उसकी कुछ मलकियत हो, और मलकियत ऐसी हो जो कि परमानेंट बेसिस पे जाए, वो मवेशी की सूरत में हो, वो किसी एक सेंटर की सूरत में हो जिसकी उनकी मुश्तरका मलकियत दे दी जाए, किसी बिल्डिंग का एक फ्लोर मशीन्स प्रोवाइड कर दी जाए और वो पर मुस्तकिल उनके नाम हो। तो जब वो इस पोजीशन में आ जाएंगी कि वो अपने आप को मुआशी तौर पे अपनी उस किरदार को गिनवा सकेंगी, उनकी जो कोशिशें, उनके जो हिस्सा है वो भी क्वांटिफाई नहीं होता, उसकी रिकग्निशन, उसका इतराफ़ नहीं किया जाता, उसका इतराफ़ विरासत में हक हमारे मज़हब की बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है, लेकिन हम रवाज को तरजीह देते हैं, हम विरासत की तरफ नहीं जाते। और हम अपने हिसाब से जो है ना, जहाँ मज़हब को इस्तेमाल करना होता है, 4 शादियों के लिए फ़ौरन मज़हब हमारा सामने आ जाता है। अच्छा, आप माशाल्लाह बहुत सी सजेशंस दे रहे हैं। तो टूरिज़्म सेक्टर हमारा जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट उसको बहुत फोकस कर रही है। तो किस तरीके से आप समझते हैं कि पॉपुलेशन को अगर हम डाइवर्ट करें तो वो एक फ़ायदेमंद हो सकता है और ज़्यादा पॉपुलेशन का जो है हमारे टूरिज़्म से बिल्कुल फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। एक लिहाज से तो पॉपुलेशन हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट कर रही है बैडली। जैसे कला रोहतास में अगर आप जाएँ तो वहाँ कुछ घर हुआ करते थे, अब वो 2-3 हज़ार घर कले के अंदर है, और वो उस एक ऐसी जो आलमी वो इदारा है तहफ़्फ़ुज़ विरसा जात में जो वर्ल्ड हेरिटेज में यूनेस्को के अंदर लिस्ट में वो शामिल है, उसके अंदर वो घर बने हुए हैं। इसी आबादी को कैटर करने के लिए हमें कुछ ऐसे मंसूबे ट्रांसपोर्ट के भी बनाने पड़े जिनसे हमने अपनी ये शालामार जैसी इमारतों को बड़ी मुश्किल से बचाया और मनसूबा साजों को बहुत डिफ़िकल्टी हुई। एक टंग ऑफ द अर्थ एक जगह हुआ करती थी इस्लामाबाद हाईवे के जाते हुए लेफ़्ट साइड पे थी। अब वो आबादी का दबाव कुछ ऐसा था कि जब वो सड़क को चौड़ा किया गया वो उसके अंदर आ गई है। इसी तरह अंदरूने लाहौर की बहुत सारी चीज़ों की चबुर्जी को आप देख लीजिए, चबुर्जी को कर दे। अगर इन्हीं चीज़ों में आबादी को कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यही हमारा जो यूथ बल जाए, इसको उसी हमारा जो एक बड़ा रिच कल्चरल हेरिटेज है उसके तहफ़्फ़ुज़ में अगर स्टेक होल्डर बनाया जाए तो इसकी ही खूबसूरती और तहफ़्फ़ुज़ और उसको प्रमोट करने में हमारे मददगार मामन साबित हो सकते हैं। जिस तरह अभी हमने गली सूरजन सिंह जो वॉल सिटी के अंदर बनाया है, इट्स एन एग्जांपल। इट्स एन एग्जांपल उसको प्रिजर्व किया गया। वैसे आप अपनी कुछ हमें ट्रैवल लाइफ के बारे में बताइए। वैसे तो आप हम यकीनन जानते हैं कि इतना टाइम नहीं मिलता होगा घूमने फिरने का, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में कौन सी जगहों पर जाने का शौक है? शौक भी है कुछ, अभी कुछ शौक पूरे होने वाले भी हैं, कुछ किए भी हैं। तो नौकरी के सिलसिले में मालाकांड और स्वात में रहे, उस एरिया को देखा, वहाँ अंग्रेज़ के बनाए हुए टनल्स और वो डैम्स वगैरह देखे हैं, कालाम और वो एरियाज़ देखे। फिर एक एरिया जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा वो सूंस केसर का है। उसमें आप वो ऊपर पहाड़ के ऊपर जो है हमारा फुलवाड़ी एक जगह है, वहाँ से नीचे उतरे हैं तो फिर तलज्जा गार्डन एक बहुत एक यूनिक और पुरस्रार जगह है, वहाँ अगर आप जाएँ एक वहाँ जगह सही डिस्कवर किया हुआ पाकिस्तान। जी माइटी ढेरी है जो अनडिस्कवर्ड है। जी मैं चंद दिन पहले वो आपका वो ईगल आई वाला प्रोग्राम देख रहा था, तो है प्रोग्राम के वहाँ जाने का है। तो बहुत खूबसूरत एरिया। अगर हम मिडल ऑफ द पाकिस्तान भावलपुर में चले जाएं तो नवाब महल, नूर महल, किला द्रावड़ है,
लाल सुहानरा लाल सुहानरा नेशनल पार्क है, वहाँ पे अगर आप जाएं वो शाम को वो हिरनों को वो दाना डालते हैं। हाँ, 5 बजे का कितना टाइम, खूबसूरत वो होता है। वो एक दुनिया आउट ऑफ द वर्ल्ड सीन है। वो जिस तरह वो आती हैं और फिर उनकी मस्मराइजिंग देयर इज कभी सिर्फ हवा की और हिरनों की आवाज आती है, so that So सुदन्स यू, beautiful. Yes. इतना वो तो खूबसूरत इलाका बलूचिस्तान भी है। आप गए? बलूचिस्तान में जी बिल्कुल, कल जो हमारे बाबाए कौम की आरामगाह ज़ियारत देखी है। फिर बाई रोड मैंने बरास्ता डीजी खान और वो जो रखनी चेक पोस्ट के ज़रिए वहाँ से कोयटा तक बाई रोड ट्रैवल किया और बहुत खूबसूरत इलाका है। कोलोराडो और कैलिफोर्निया जैसा वो मैंने वो तो बिल्कुल उसके साथ सिमिलैरिटी है कि दोनों साइड पे बंजर पहाड़ चल रहे हैं, दूर दूर तक खामोशी है और अल्लाह का नाम है, अल्लाह की, और आप जा रहे हैं जो फील लाइक कि आप कोई किसी एक यूनिक जगह। सही कह रहे हैं और आप, और उनको वही बात है कि हमें ज़रूरत ये है कि हम बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छे तरीके से, इतना ज़्यादा वहाँ पे पोटेंशियल है, सजाएं और सारा कुछ करें। इंटरेस्टिंगली इस बात की वाकई पाकिस्तान में क्या नहीं है, इवन कि गवादर के साथ जो हमारी जो बीच की जो पूरी लाइन है, जो कोस्टल लाइन है, और ये हम सबको ये पता होगा कि जीवनी एक ऐसी जगह थी जहाँ मलका बरतानिया गुरूब आफ्ताब का मंजर देखने के लिए आई थी और स्पेशल उस एरिया को बिल्ड किया गया था, वो देखा था। इसी तरह आप कालाबाग डैम में की जो साइट है मुजवजा, वहाँ जाएं तो कालाबाग का भी सनसेट है मशहूर, और लोग कहते हैं कि वहाँ पे भी शायद क्वीन आई थी, नवाब ऑफ कालाबाग की बहुत खूबसूरत रहायशगाह है। और वहाँ भी अगर आप मगरिब के वक्त फेसिंग हो तो मेरे पास कुछ तस्वीर है, मैं आपसे शेयर करूँगा, जरूर दिखाइएगा। आप कैप्चर्ड वन, तो इट्स अ वंडरफुल साइट। यस इट इज इंडीड। उसको देखना अगेन, चश्मा लेक आपकी एक बड़ी खूबसूरती है, उसमें डीआई खान साइड पे पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी जगह बनी हुई है। वहाँ अगर आप मशरिक की तरफ मुंह करके खड़े हों तो जब सूरज चढ़ता है तो 11 बजे के करीब आपको वो सूरज की किरणों से झील की तय नजर आती है, और फिर पत्थर और कुछ वो जो आबी हयात है उसका आपको वो नज़ारा मिलता है। तो बता उसके बाद कहता है कि हमारे मुल्क में कमी कोई कमी नहीं कोई है, कमी नहीं। बिल्कुल। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक बात कहना चाहूँगा बड़े अदब के साथ कि हम लोग ज़रूर जाएं, जगह देखें, लेकिन उन जगहों की सफाई और उनके निखार में कमी ना आने दें। बदकिस्मती से ये 2-3 जगहों पे देखा गया है कि अब वहाँ पे वो थोड़ा सा करना। पिछले दिनों वसीम अकरम जो हमारे एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, उन्होंने साहिल समंदर के हवाले से 2 प्रोग्राम किए, तो उसी पे कि मैं भी गुज़ारिश करना चाहूँगा। बार बार इस चीज़ पर बात करते हैं, जैसा बिहेवियरल चेंज की हमारी भी कोशिश है कि चंद एक बिहेवियर जो है हमारी बहैसियत कौम हमें तब्दील करने की ज़रूरत है, जिनमें ये भी है। और दूसरा पॉपुलेशन के हवाले से हम जहाँ बात करें, हमारे लोग बहुत खूबसूरत हैं, बड़े वेलकमिंग हैं। आप कहीं भी जाएं तो बाकायदा आपको फूड भी सर्व करेंगे, रहने की जगह भी देंगे। आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है? हम जहाँ भी गए हैं, लोगों ने चाहे सरकारी तौर पे गए हों या अपनी ज़ाती हैसियत में गए हों, लोग हमेशा खुशामदीद करते हैं और अपने दिल के और घर के दरवाजे दोनों ये भी पाकिस्तानी लोगों का खासा है। और ये आपको हर जगह ये चीज़ नहीं मिलती कि मुल्क से बाहर जाएं तो वो ये वाली चाहत और ये वाली अपनायत और ये रोशनाई जो है ये इसी सरजमीन का ऐसे ही फातिमा, और इसी सरजमीन और इसी सरजमीन के लिए हमारी यही है कि अपने ख़ानदान को मुतवाज़न रखिए, सेहतमंद रखिए, और अपने बच्चों का और अपने अहले खाना के हकूक़ की अदायगी इस तरह करें कि मज़ीद खूबसूरत और निखरा हुआ ख़ानदान हमें सड़कों पे और बाहर। बहुत खूबसूरत बात है। इस मुल्क में रह के हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना पोटेंशियल है और कैसे हमने इस पोटेंशियल को मज़ीद इम्प्रूव करना है। क्या नहीं कर सकते, हम दुनिया के 5वां आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क भी है, हम एक एटमी कुव्वत है, हमारे लोग तवाना हैं, हमारे लोग मिलनसार हैं, हमारे लोग जो हैं वो इतदाल पसंद है। हम पे एक टैग लगा रहा लेकिन उसका अनासिर कोई और थे। पता ये चला कि हमारी कौम तो बहुत मोहब्बत करने वाली कौम। क्रिकेट के लिए आने वाली टीमों को हम जिस तरह खुशामदेद कहते हैं, मेरा ख्याल है कि इस तरह को तो शायद कोई बंदा अपने फुटबॉल स्टार्स को नहीं वेलकम करता जैसे हम करते। बेशक। और इसी बात को आगे जिस तरह के ये प्रोग्राम है, ज़रूर कहना चाहूँगा कि डिस्कवर पाकिस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान की खूबसूरती को नुमायाँ करना शुरू किया है, और आजकल के तनाव वाले दौर में कुछ तनाव भी चल रहा है, कुछ बढ़ता भी जा रहा है, और वो पाकिस्तान के मसाइल, अब उसके साथ साथ पाकिस्तान के रवैयों को और मसाइल को भी और उनके एक अच्छा सा हल, और क्या कहते हैं मॉर्निंग शो की तरह का मॉर्निंग और सहर आमेज़ हल लाने के लिए जिस तरह ये प्रोग्राम चल रहा है, ये मुबारकबाद का मुस्तहिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आप आए, बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छी टिप्स दी, और एक्चुअली हमारी यूथ, हमारी तमाम तर पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने उस पोटेंशियल को कैसे जो है वो ढूंढ के रखना है और उसको कैसे पॉलिश करना है, ये